This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. MDH চানা মশলা এখন ছোলা হোক বা বরবটি দানা, সাদা চানা হোক বা কালো, সব রান্নাই হবে অসাধারণ। এবার দেখাই আপনাদের ভারত থেকে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার ভিড়টা কেমন। আজই শেষ দিন, সকাল থেকেই আটারি সীমান্তে পাক নাগরিকদের ভিড়। পহেলগাঁও হত্যার পর কড়া অবস্থান নিয়েছে ভারত। পাকিস্তানের নাগরিকদের ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। আজকের পর থেকে বাতিল হয়ে যাবে সব পাকিস্তানিদের ভিসা। মেডিকেল ভিসার মেয়াদ 29 এপ্রিল পর্যন্ত। ভিসার মেয়াদ শেষের আগে সব পাকিস্তানি নাগরিককে ভারত ছাড়ার নির্দেশ। আর তাই আটারি সীমান্তে এখন পাক নাগরিকদের ভিড়। দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। আজকের পর থেকে বাতিল হয়ে যাবে সব পাকিস্তানিদের ভিসা। মেডিকেল ভিসার মেয়াদ 29 এপ্রিল পর্যন্ত। भारत आए पाकिस्तान के लोगों को आज वापस लौटने का आखिरी दिन है। लगातार लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए परिवार के बिछड़ने की स्थिति बन गई है। हमारे साथ मोहम्मद इमरान साहब हैं, कराची के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी भारतीय हैं, दिल्ली में रहती हैं। उनका पासपोर्ट भी अभी फिलहाल भारत का है, पाकिस्तान की नागरिकता नहीं मिली है। और अब परिवार एक तरह से बिछड़ने को हो गया है, क्योंकि मोहम्मद इमरान अपनी पत्नी को यहीं छोड़कर अपने एक बीमार बच्चे और छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं। फैमिलियाँ बिछड़ रही हैं। ये बच्चे कैसे अपनी माँ को छोड़कर आए उधर? बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। हमारा दिल जानता है, हम दिल फट रहा है, हमसे नहीं बोला जा रहा। मेरे बच्चे जो है रो रो के बुरा हाल हो गया कि मम्मा मम्मा, हमने बोला आ जाएंगी, महीने में आ जाएंगी, 15 दिन में आ जाएंगी, बस कल आ जाएंगी। ये के यहाँ तक लेकर आए। ये व्हील चेयर किसकी? आपके बेटे की है? उसके इलाज के लिए भी आए थे? मेरे बेटा की व्हील चेयर है। ये 17 साल के हैं और इनका निचला हिस्सा बिल्कुल काम नहीं करता। मैंने अपोलो हॉस्पिटल में भी इनको दिखाया था और मैक्स में भी, तो वहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये बच्चा इलाज नहीं है इसका। मोहम्मद अयान यहाँ पर इस वक्त आप देखिए पैरालाइज्ड हैं और इलाज के लिए भारत उनको लेकर आए थे। उनकी माता का पासपोर्ट इंडियन है और फिलहाल अपनी माता के बिना ही उनको जाना पड़ रहा है। बेटा, आप अयान कैसे अपनी मम्मा के बिना काम चलाएंगे? वो तो अल्लाह मालिक है, अब अल्लाह ही करने वाला है, और बाबा ही करेंगे अब सब, और तो कुछ भी। तो आप देखिए बच्चा पैरालाइज्ड है, माँ के सहारे इसकी दिनचर्या चलती थी। माता जो है वो हिंदुस्तानी है, इंडियन पासपोर्ट पर है। फिलहाल रो रहा है बच्चा। जिनकी शादियां भारत में हो रखी है उनके लिए दिक्कत ये खड़ी हो गई है कि अब वो अपनी पत्नी को, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है, उनको वापस नहीं ले जा सकते और उनके लिए लगातार मुश्किल खड़ी हो रही है। और पाकिस्तानी नागरिकों के भारत लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। अटारी बॉर्डर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। পহেলগাঁও হত্যালীলায় জড়িত জঙ্গি আদিল ঠোকারের সরাসরি পাক যোগ। 2018 স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে পাকিস্তানে যায় আদিল। 6 বছর পর 3-4 জন জঙ্গিকে সঙ্গে নিয়ে ফেরে কাশ্মীরে। অনন্তনাগের বিজবেহারার আদিলই হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রী, এমনটাই মনে করছেন গোয়েন্দারা। ভারত ছাড়ার আগেই সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে জড়িয়ে যায় আদিল। পাকিস্তানে পৌঁছানোর পর পরিবারের সঙ্গেও সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় সে। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোনো ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট। বিজবেহারায় আদিলের বাড়িতে নজরদারি চালিয়েও কিচ্ছু মেলেনি, এমনটাই খবর গোয়েন্দা সূত্রে। পাকিস্তানে পৌঁছেই লস্করি তৈবা শিবিরে যোগ দেয় আদিল। 2024-এর শেষের দিকে পুঞ্চ রাজৌরি সেক্টরের দুর্গম এলাকা দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে, এমনটাই খবর গোয়েন্দা সূত্রে। শুক্রবারই দক্ষিণ কাশ্মীরের বিজবেহারায় লস্কর জঙ্গি আদিল ঠোকারের বাড়ি উড়িয়ে দেয় সেনা। দেখুন সেই ছবি। বৈসারানে পর্যটকদের ওপর হামলায় জড়িত লস্কর জঙ্গি আদিল, তার বাড়ি এবার একদম মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হলো। আদিল ঠোকারের বাড়ি গুঁড়িয়ে দিল সেনা। বৈসারানে পর্যটকদের ওপর হামলায় জড়িত লস্কর জঙ্গি আদিল, তার বাড়ি উড়িয়ে দিল সেনা দক্ষিণ কাশ্মীরের বিজবেহারায়। এই এলাকায় যখনই কোনো অন্যায় দেখেছেন, প্রতিবাদ করাই ছিল আদিলের স্বভাব। আর সেই আদিল যখন মৃত্যুর কোলে সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে ঢলে পড়েছে, তখন এলাকার মানুষ বলছেন যে ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনা ইনসানিয়াত তো নয়, সেই ঘটনা কাশ্মীরিয়াত নয়। আজ যখন মানুষের ভিড় এই বাড়ির উঠোনে,
আজ যখন নেতারা এক এক করে আসছেন তখন প্রত্যেকের একই বক্তব্য, আগামী দিনে এই পরিবারের কি হবে তার কোনো উত্তর কারোর কাছেই নেই। কারণ সরকারের তরফ থেকে, তা কেন্দ্রীয় সরকার হোক বা জম্মু কাশ্মীর সরকার, কারোর তরফ থেকেই আগামী দিনে কোনো ধরনের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এখনও পর্যন্ত এই পরিবারকে দেওয়া হয়নি। গ্রামের মহিলারা তারা এক এক করে আদিলের বাড়িতে প্রত্যেক দিন আসছেন, সমবেদনা জানাচ্ছেন, সহমর্মিতা জানাচ্ছেন, কিন্তু তারা কতদিন পর্যন্ত এই বাড়ির উঠোনকে সামাল দিয়ে রাখতে পারবেন? আদিলের বাড়ি থেকে ক্যামেরায় রাহুল সিংহের সঙ্গে জ্যোতির্ময় কর্মকার, TV9 বাংলা। দিল্লির সঙ্গে সংঘাতের আবহেই ঢাকাকে আরও কাছে চাইছে ইসলামাবাদ। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বার্তা প্রাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর। শুক্রবার ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রধান অতিথি ছিলেন খ্বাজা মোহাম্মদ আসিফ। সেই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বকে আরও গভীর করার বার্তা দেন আসিফ। যদি MBH কিচেন কিং কিচেনে থাকি তো আমরা যা ইচ্ছে তৈরি করতে পারি। বেগুনের ভর্তা, আলু কপি, ভিন্ডি মশলা, আরো অনেক কিছু। MBH